हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स आज हमर डिस्कशन करिवार अछि आपणकर जो माने जूनियर टीचर बा असिस्टेंट टीचर देबे सेमानकर यूनिट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 रो दुईटी पार्ट मु ऑलरेडी आपण मानक पाखक नै आसीतिली यूनिट 2 पार्ट 1 एंड यूनिट 2 पार्ट 2 दुईटी मु आपण मानक पई अपलोड करि सारिची तो आज आम डिस्कसन करबा आपणकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 पार्ट 3 तो ए पार्ट 3 रे आमे 100 पाखापाखी एमसीक्यू डिस्कसन करबा जहा आपण मानक पई कंप्लीट सिलेक्टिव रहिची एग्जाम ओरिएंटेड अछि एग्जाम रे आसीबार बहुत चांस अछि आपणकर आज आमे जो डिस्कसन करबा लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग आपणकर अर्थ प्रस्तुति शिक्षण अर्थ प्रस्तुति शिक्षण विषय रे आज आमे डिस्कसन करबा जहा आपणकर जूनियर टीचर रो बहुत इंपोर्टेंट रहिचे तो तापरे आमे डिस्कसन करबा ए आजिर ए गोटिए क्लास रे आपण मानकर मोटिवेशन तो आज आमे या परे कंप्लीट 100 एमसीक्यू डिस्कसन करबा देखंतु फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन शिक्षार्थी माने निज ज्ञान को निम्न केउ उपाय रे आमे 100 एमसीक्यू डिस्कसन करबा जदि आपण मानकु मोरे वीडियो भलो लागे लाइक शेयर एंड कमेंट करने को आदि भी भूलिबे नहीं एंड फ्रेंड्स जदि आपण माने चैनल नुआ अछंती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब निश्चय करने एंड विज्ञान मैम टेलीग्राम चैनल ले जदि आपण माने जॉइन करूछंती तो आपण माने डायरेक्ट मो सहित कांटेक्ट करि परिबे एंड आपण माने सब्सक्राइब पाखरे जो जॉइन ऑप्शन अछि जदि आपण जॉइन करूछंती ताले आपण माने विज्ञान मैम चैनल रो मेंबरशिप नै परिबे तो फ्रेंड्स एबे फर्स्ट क्वेश्चन आमे स्टार्ट करिबा शिक्षार्थी माने निज ज्ञान को निम्नोक्त केउ उपाय रे संप्रसारित करंती निजर ज्ञान को निज स्वाभाविक सामर्थ्य को सुसंगठित करी पूर्व अनुभूति को नुआ समस्या सह जोड़ी सांगसाथी और शिक्षक मानक सह आलोचना करी उपरोक्त समस्त तो फ्रेंड्स शिक्षार्थी माने निजर जो ज्ञान अछि ताको अधिक संप्रसारित करिबा पई अधिक बढ़ाइबा पई तार जो परिसर को अधिक बढ़ाइबा पई निज स्वाभाविक सामर्थ्य को सुसंगठित करती सेमानंकर जो स्वाभाविक सामर्थ्य रहिछि ताकू सुसंगठित करती पूर्व अनुभूति को नुआ समस्या सह जोड़ती पूर्वरु जो अनुभूति अछि नुआ समस्या जहा सृष्टि हेछि ता सह जोड़िकी ताकू समाधान करते सांगसाथी और शिक्षक मानक सह आलोचना करी तांकर निजर ज्ञान को समाने संप्रसारित कर तो तीनोटी जाक पॉइंट आपनकर एठी ठीक थिबारु आंसर हबो उपरोक्त समस्त पिलामाने पूर्व अभिज्ञता को नूतन अभिज्ञता सह जोड़ी एक अर्थपूर्ण प्रासंगिक परिस्थिति रे निम्नोक्त केउ कार्य करिबा को भलो पांती पिलामाने पूर्व अभिज्ञता को नूतन अभिज्ञता सह जोड़ी सेमाने शिखिबा आलोचना करिबा कार्य करिबा ओ पढ़िबा केउ कार्य करिबा को भलो पांती सेमाने शिखिबा सेमाने गोटे जिनिस शिखिबाकू चेष्टा करती जेतेबेले सेमाने पूर्व अभिज्ञता को नूतन अभिज्ञता सह जोड़ती तो सेतेबेले तांकर शिखिबा कार्य हेइथाय अर्थ प्रस्तुति शिक्षण निम्नोक्त काहा उपरे गुरुत्व दिए तो अर्थ प्रस्तुति शिक्षण अतीत वर्तमान भविष्यत उपरोक्त समस्त तो फ्रेंड्स अर्थ प्रस्तुति शिक्षण जोटा आपणकर लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग यार जो व्याख्या जो करथिले से होचंती जियाम्ब टेस्ट भिक जियाम्ब टेस्ट भिक 1910 रे यार व्याख्या करथिले तो फ्रेंड्स आपण माने जो 5E पढुचंती 5E जो आजिरो जो 5E मॉडल से 5E मॉडल होची आपणकर अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रा पर्यवेसित तो अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रा जो विभिन्न सोपा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रा जो सोपान गुड़िक जोटा मु एबे कहली 5E बोली कहली सेई पांचटी ई रे विभक्त कोन प्रथमटा होची आपणकर नियुक्ति बा एंगेजमेंट सेकंड होची तन्न तन्न परीक्षा करिबा बा एक्सप्लोरेशन थर्ड होची आपणकर वर्णना बा एक्सप्लेनेशन फोर्थ होची व्याख्याकरण बा एलाबोरेशन एंड फिफ्थ होची मूल्यांकन बा
ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡା ହଉଛି। ତ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ କଣ? ଅତୀତ। ଏଣ୍ଡ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ତା ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମିଶେଇ ସେ କଣ କଲା? ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅତୀତର ଅନୁଭୂତି ଏଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା କୁ ଯୋଡିଲା। ଅତୀତର ଅନୁଭୂତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯୋଡିକି ସିଏ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ପାଇଲା ତାକୁ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଲଗେଇବ। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିନୋଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ। ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ତାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ପିଆଜେ, ଜିଆମ୍ବ ଟିଷ୍ଟ ଭିକ, ଭାଇଗଡସ୍କି ରୁଷ। ତ ଜିଆମ୍ବ ଟିଷ୍ଟ ଭିକ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ସୋପାନରେ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ସୋପାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନା ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି, ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ବାଟ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରଚନା କରନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ବା ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ବା ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା, ସେଥିରେ ପିଲା ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରଚନା କରନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ରେ କଣ ହୁଏ? ନା ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ନିଜ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସହ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରିବା ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ଏଲାବୋରେସନ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହୁଏ? ନା ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଧାରଣାକୁ ନୂଆ କରି ଶିଖିଥିବା ଧାରଣା, ତାର ପୂର୍ବ ଧାରଣାକୁ ନୂଆ କରି ଶିଖିଥିବା ଧାରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡନ୍ତି ଏଲାବୋରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ୟାର ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବେ, MCQ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟର 5E ର ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଆଲୋଚନା, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପିଲା କରେ, ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରେ, ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ କେବଳ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ସୋପାନ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ସେ OTET ହଉ କି OSSTT ହଉ କି JET ହଉ ବା AT ହଉ, ସବୁଥିରେ ନୁହେଁ ନାହିଁ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରାଯାଏ। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋପାନ ଥିବ, ଯୋଉଟା ବାଦ ପଡିଯିବ ସେଇଟା ସୋପାନ ନୁହେଁ।
ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେ କହୁଛି। ଦେଖିବା, ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମୃଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିଖନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିଖନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିଖନ୍ତିନି, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଓନ୍ଲି ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଦେଖିବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ କରାଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ କୋଉଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଯୁକ୍ତି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ନିଜ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣାକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କିପରି କରାଯିବ ସେହି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଧାରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ଆହରଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଷ୍ଟେଜରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ନିଜ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠନ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପାଇଁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ହବ ତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନିଜ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ସଂରଚନା କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରାନ୍ତି। ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କେବଳ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଣେ କିଛି ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ଏକଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା କହିଥିଲେ ଜିଆମ୍ବଟିଷ୍ଟ ଭିକୋ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ୟାଗର କହିଥିଲେ? ୟାଗର କହିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସମ୍ବଳ। ତ ୟାଗର କହୁଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସମ୍ବଳ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଲେଖିବେ ତ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ୟାଗର କହିଥିଲେ। ନିଜ ଧାରଣା ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଧାରଣାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିବେ। ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାଗର କହିଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ତାର ନାମ କହିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଲେଖାଲେଖି କରିବା, ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯୋଉ ଆଚରଣ ଅଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିପରି ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାନ୍ତି? ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି, ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଶୁଣି, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖି। ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ି ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ। ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏକ ଭୂମିକା ଅଟେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସହପାଠୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁଗୁଡିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଠିକ ଅଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ୟାଗର 1991 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମତଟି ଦେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମ୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଏଣ୍ଡ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ବି ଡାଉଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅପସନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପରିପକ୍ୱନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଚୁରେସନ। ପ୍ରାଣୀର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିପୁଷ୍ଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକରଣ ଧାରଣା। ପ୍ରାଣୀର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାର ବିକାଶ। ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ପରିପକ୍ୱନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଟା ମେଚୁରିଟି। ପ୍ରାଣୀର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିପୁଷ୍ଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକରଣର ଧାରାକୁ ପରିପକ୍ୱନ ବା ମେଚୁରେସନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଏଇ ଲାଇନଟିକୁ ଲେଖି ନେଇ ପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ପରିପକ୍ୱତା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ପରିପକ୍ୱତା ଯାନ୍ତ୍ରିକ, କୃତ୍ରିମ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ କହୁଛି?
ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶାରୀରିକ ଅବୟବ ସ୍ନାୟୁ ସଂସ୍ଥାର ପରିପକ୍ୱତା ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କେତେକ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି? ପରିପକ୍ୱତା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଅବୟବ ସ୍ନାୟୁ ସଂସ୍ଥାର ପରିପକ୍ୱତା ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କେତେକ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟି ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଅଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ପରିପକ୍ୱନ ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସରେ ଶିକ୍ଷଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ମେଚୁରିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି ତାର ମେଚୁରିଟି ଅନୁସାରେ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଯେତିକି ହବ, ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାର ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ନିହାତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବା ଭଲ ହବ। ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ଏଟି ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ସୂଚାଉଛି? କ୍ଳାନ୍ତି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ। ବାଟ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଉପକରଣ କୌତୁହଳ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ ଉପକରଣ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର TLM ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ମନରେ କୌତୁହଳ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରଦୀପନ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଉପକରଣ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଯେହେତୁ ଏହା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାକୁ ପ୍ରଦୀପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଏଣ୍ଡ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କେବଳ ପିଲାକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଏଣ୍ଡ ଦେଖିବା ସହିତ ଶୁଣିବା ହେଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ଛବି, ଗୋଲକ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଚଳଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରେଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ହଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ଚଳଚିତ୍ର, ନାଟକ ଅଭିନୟ, ମାନଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଚଳଚିତ୍ର, ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଟେଲିଭିଜନ ଏଗୁଡିକ ବୋଥ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଶିଖିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ? ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଦଳଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବା ସବୁ ଦଳ ପାଖରେ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୂଚନା ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା ଶିକ୍ଷକ ଠିକ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ଠିକ ଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଡିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଠିକ? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ହେଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଚାର୍ଟ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଗ୍ରାମଫୋନ, ଟେପ ରେକର୍ଡର। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚିତ୍ର। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହେବା, ମନଛୁଆଁ ହେବା, ଜଟିଳରୁ ସରଳ ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରାଉଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳରୁ ସରଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ନ ଘୋଷି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟ, ଫଳ ପୂରଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିଖିବା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ବଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଫଳ ପୂରଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଥଡ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କୋଉଟା? ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ ଶେଷରେ, ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ ଆରମ୍ଭରେ, ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ ଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ ଆରମ୍ଭର ମଝି ସମୟକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସମୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାର କାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମନଛୁଆଁ ହଉନି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ଦେଖିବା, ସବୁ ପିଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିବା, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟଟି କଠିନ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ବା ପିଲାଙ୍କ ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ହାଲ ପିଲା, ଲାଲ ପିଲା, ମାଲ ପିଲା, 3 ପ୍ରକାର ପିଲା କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ତାହା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପକରଣ ମିଳେ? କେଉଁ ଉପକରଣ? ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁସିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ 100 MCQ କରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 2ଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ସେଇ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଆସୁଥିବା ଡାଉଟକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।